رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روبینہ شبنم، دختر ڈاکٹر راہی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اردو مسکن خواجہ شوق ہال میں منعقد ہوا اور کامیاب ہوا ہمارا جلسہ۔ بحیثیت جنرل سیکرٹری بزم جوہر آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اردو مسکن میں ہمارا جلسہ کامیابی سے چلا ہے اور وہاں پر امید سے زیادہ لوگ آئے ہیں میرے والد کی تعزیت کے لیے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس میں سر فہرست مجتبیٰ فہیم صاحبزادہ مجتبیٰ فہیم صاحب، معزز المقام جناب علی مجید بیدار صاحب، جاوید کمال صاحب، لطیف الدین لطیف صاحب، صوفی سلطان قادری شتاری صاحب، میرے والد صاحب کے کئی ایسے دوست جن کو میں جانتی نہیں ہوں، ان سب کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ان تمام شخصیات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس جلسے کو کامیاب بنائے ہیں۔ اور میں نے اس جلسے میں اعلان کیا ہے کہ میں والد بزرگوار کے نام سے ٹرسٹ کا جو ہے اعلان کیا ہے، میں وہ شروع کرنے والی ہوں۔ بہت جلد ہی ایک پینل بنے گا، اس کے بارے میں ڈیٹیل میڈیا سے کہا۔ وہ بنانے کا مقصد غریب لوگوں کی امداد اور اس کا ایصال ثواب میرے والد کو ملے اور اہل خاندان نواب بالاجو کو ملے، میرے دادا حضور، میرے دادی امی، ان تمام کی ایصال ثواب کے لیے بالخصوص جناب ڈاکٹر علی الدین احمد راہی مرحوم کو اس کا ایصال ثواب پہنچ۔ میں تمام معزز مہمانان، مقررین اور شعراء اور ادیبین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اور مجھے حوصلہ دیا اور اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ کسی بھی شخصیت کا ہمارے درمیان سے گزر جانا بلا شبہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شخصیت شعر و ادب اور صحافت ہی نہیں بلکہ تحقیق و تنقید اور تقریر سے وابستہ ہو تو لازمی طور پر ایسی شخصیت کا گزر جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہمارے لیے یہ صدمہ برسوں بھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے مسلسل اس قوم کو بیدار کرنے کی اور اپنے مضامین، اپنے مذاکروں کے ذریعے، جس کو ہم حیدرآباد والے مسلسل جانتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے سیمیناروں کا انعقاد، مشاعروں کا انعقاد، یہ ایسے کارنامے ہیں۔ ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اس ذمہ داری کو مسلسل نبھایا۔ 61 سے 63 سال کا عرصہ گزر گیا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت وہ یہ مذاکرے منعقد کرتے تھے۔ ایسی اہم، متحرک اور لوگوں کو جگانے والی شخصیت ہمارے درمیان سے گزر گئی، جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حیدرآباد رفتہ رفتہ کارآمد اور کارکرد لوگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر راہی گو کہ خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور ارکاٹ کے خاندان سے ان کا ربط تھا۔ طبابت میں اور شاعری میں اور مضمون نگاری میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ سب سے اہم بات ان کی یہی تھی کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، طب کے ذریعے، علاج کے ذریعے، ادب کے ذریعے، اور موجودہ حالات میں جو موضوعات، جو مسائل درپیش ہیں، ان پر بھی سیمینار کرتے تھے۔ ایسی شخصیت کا گزر جانا صرف ایک ادبی شخصیت، ایک شاعر اور ایک نثر نگار کا یا ایک طبیب کا گزرنا نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو بھی جانا ہوگا کہ ڈاکٹر راہی کا گزر جانا اردو ادب کے ایک سوشل سائنٹسٹ یعنی سماجی سائنسداں کا گزر جانا ہے، کیونکہ انہوں نے مسائل، معاملات اور مباحث کو پیش نظر رکھا۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی مسائل کو پیش کرنے کے لیے اپنی جانب سے بزم جوہر کے توسط سے مصالحے، مشاعرے اور سیمینار منعقد کیے۔ یہی کام ان کی صاحبزادی آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتی ہیں اور وہ ایک ٹرسٹ کے قائم ہونے کا اعلان کر چکی ہیں۔ اس ٹرسٹ کے لیے انہوں نے 1 لاکھ روپیے کا خطیر
अतिया भी दिया है। तो ये बात ज़ाहिर है कि किसी शायर ने लिखा था, ख़िज़ां का डर नहीं हरगिज़ मेरे गुलशन के फूलों को, ख़िज़ां का डर नहीं हरगिज़ मेरे गुलशन के फूलों को, मैं ज़िंदा हूँ अगर ज़िंदा रखो मेरे उसूलों को। तो जिन उसूलों को डॉक्टर राही ने हैदराबाद में ज़िंदा रखा, उनकी साहिबजादी इसको मज़ीद ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे दरमियान से डॉक्टर राही गुज़र गए हैं, लेकिन उनका काम ज़िंदा है, और इस काम की वजह से डॉक्टर राही हैदराबाद ही नहीं अदबी दुनिया में यादगार का दर्जा हासिल कर लेंगे। और उनकी औलादों की तरफ से पेशकश खुद इस बात की दलील है कि उन्होंने शेर व अदब और तिबावत के ज़रिए ही नहीं बल्कि औलादों की सही तरबियत करके ये साबित कर दिया कि दर हकीकत खुदा ने उनको जिन नेमतों से नवाजा था, उन नेमतों को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने का काम अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को खुदा के पसंदीदा लोगों में शुमार किया जाता है। वो खुदा के पसंदीदा थे, यहाँ से गुज़र गए, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक निशाने राह है, और उनके गुज़रने के बाद उनकी राहों पर चलकर उनकी औलादें काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं और बंदों के भी शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि ये बंदे आके जमा होकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर राही के काम को आगे बढ़ाने का जज़्बा रखते हैं। इन कलिमात के साथ मुझे यकीन है कि उनके कारनामों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बख्शिश का वसीला बना दिया होगा। इस पस मंज़र में HRTV के नाज़रीन को मुबारकबाद दी जाती है कि उन्होंने हैदराबाद की एक अहम शख्सियत के गुज़र जाने के बाद मुनक़िदा इस ताज़ियती जलसे के तमाम कार्रवाइयों को सुना, और यकीन है कि सुनने वाले भी इसी तरह अमली इक़दाम की तरफ राग़िब होंगे, जिस तरह डॉक्टर राही की रहलत के बाद उनके ख़ानदान ने एक मुनासिब इक़दाम किया है। इसलिए मुझे भी यकीन है कि TV के सुनने वाले और जो उसको देखने वाले बाज़ाब्ता इस किस्म के एहतमाम के ज़रिए अपने ख़ानदान के कारनामों को मंज़र आम पर लाने का सलीक़ा पैदा करेंगे। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। हालिया दिनों में इंतकाल हुआ और आज बज़्म जौहर की जानिब से उनका जलसे ताज़ियत और नातिया मुशायरा उर्दू मस्कन में ख्वाजा शौक़ हाल में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शहर की नुमाइंदा शख्सियतों ने शिरकत की और डॉक्टर राही से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। इस मौके पर तमाम मुक़र्रिरीन का ये एहसास रहा कि डॉक्टर राही साहब न सिर्फ़ ये कि एक शायर थे, एक अदीब थे, बल्कि वो आला अखलाक और किरदार की हामिल शख्सियत थी, और उन्होंने अपने वसीउल क़ल्बी और वसीउन नज़री के ज़रिए हैदराबाद की अदबी हलक़ों में अपना एक मुनफरिद मकाम पाया था। मैं इस मौके पर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फ़रमाए और अदब की दुनिया में एक नेमुल बदल अता फ़रमाए, और उनके लवाहिक़ीन को तौफ़ीक़ दे कि वो उनके छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाए। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा, उसके बाद HRTV के ज़िम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस ताज़ियती जलसे की रिपोर्टिंग की उन्होंने। आज का ताज़ियती जलसा मरहूम डॉक्टर राही के इंतकाल के बाद पहला जलसा है जो मैं समझता हूँ कि अवामी जलसे की सूरत इख्तियार कर गया था, जिसमें शहर के मुअज़्ज़ज़ अरकान, शोरा, अदीब न सिर्फ शिरकत की उन्होंने, बल्कि सब के सब ने राही साहब की राही साहब से अपनी मोहब्बत, खुलूस और उनकी खिदमत का जो है एतराफ़ किया। ये जलसा बज़्म जौहर ही के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया था और इस जलसे की निगरानी हैदराबाद के बुज़ुर्ग शख्सियत, मशहूर शायर आली जनाब सूफ़ी सुल्तान शुत्तारी साहब ने फरमाई, और इस जलसे की सदारत प्रोफेसर मजीद बेदार साहब ने की, जो साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया हैं। डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब,
साहिबजादा मुस्तफ़ा फ़हीम साहब, बुज़ुर्ग शायर जनाब जलाल आरिफ साहब, मिस्कीन अहमद साहब और दूसरों ने इस जलसे से ख़िताब किया और सभी ने डॉक्टर राही की खिदमात को सराहा। न सिर्फ़ उनके फ़न पर गुफ्तगू की बल्कि उनके अखलाक व आदाब और जो खिदमात उन्होंने समाज के लिए अंजाम दी हैं उसका इतराफ़ किया और सभी ने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। और हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि यकीनन वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा और डॉक्टर राही की मग़फ़िरत फ़रमाएगा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाएगा। बेहद शुक्रिया।